भाग 2 ની અંદર બંધારણના મૂળભૂત લક્ષણો તેના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું। તો બંધારણમાં મૂળભૂત લક્ષણોની અંદર એની અંદર 14 મુખ્ય લક્ષણો અહીંયા આપેલા છે આપણા પુસ્તકની અંદર। તો આપણે એનો અભ્યાસ કરીશું। તો સૌ પ્રથમ જોઈએ લેખિત દસ્તાવેજ। લેખિત દસ્તાવેજ બ્રિટન અને ઇઝરાયલના अपवाद सिवाय भारत सहित दुनियाना बधा ज लोकशाही देशों बंधारण लेखित स्वरूपे जोवा मळे छे। तेनी अंदर भारतनी सामाजिक भौगोलिक बहुविध परिस्थिति ध्यान में लई अने पूर्व इतिहास ने पण ध्यान में लईने बंधारण सभाए बंधारण में लेखित स्वरूप राखवानुं एमने मान्य राख्युं छे। तो हवे जोईए बीजा मुद्दा पर जोईए बंधारणनो कद एटले के बंधारण जो विस्तार है तो केटला भाग में अने केटला अनुच्छेदों केटला आर्टिकलो है तेना विषे आपणे अभ्यास करीए। तो भारतनु बंधारण 22 भागों में वहेंचायेलुं छे। 395 अनुच्छेदों एटले के आर्टिकल्स अने 8 परिशिष्टो हता। सुधारा वधारा करता तेनी अंदर 461 अनुच्छेदों अने 12 परिशिष्ट थया। हवे जोईए आगळ एक ज नागरिकत्व। अमेरिका जेवा देशोनी अंदर दरेक व्यक्ति बेवडું नागरिकत्व धरावे छे। एटले विद्यार्थी मित्रों बेवडું नागरिकत्व एटले के एक युनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकानु अने बीजू ते पोते जे राज्य में वसवाट करता होय ए राज्यनु नागरिकत्व एटले अमेरिका जे देश छे ते बेवडું नागरिकत्व धरावे छे एम आपणे कही शकाय। ज्यारे भारतना આપણે ગમે તે રાજ્યમાં રહેતા હોઈએ પરંતુ આપણે એક જ નાગરિકત્વ એટલે કે ભારતીય જ નાગરિકત્વ ધરાવીએ છીએ। આમ આપણે ત્યાં રાજ્યની અલગ નાગરિકતા જેવું કંઈ નથી। ભારતમાં માત્ર જમ્મુ અને કાશ્મીરના નાગરિકોને જ બેવડું નાગરિકત્વ ધરાવે છે। एक भारतनु अने बीजू जम्मू काश्मीर राज्यनु। पण हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे ते पण नथी, कारण के हवे आपणे भारतनु एक ज नागरिकत्व धरावीए छीए। त्यारबाद आगळ जोईए मजबूत केन्द्रवाळुं समवाय तंत्र। तो एनी अंदर 4 मुद्दाओनो समावेश करवामां आवेलो छे। एक केन्द्र एटले संघ यादी, बीजू राज्योनी यादी, संयुक्त यादी अने शेष सत्ताओ एना जे भाग पाडवामां आवेला छे एनी अंदर केटलाक विषयोनो समावेश करवामां आवेलो छे। तो केन्द्र यादीनी अंदर एटले के संघ यादीनी अंदर 97 विषयोनो समावेश थयेलो छे। विद्यार्थी मित्रों प्रश्न पूछाई शके छे एक वाक्यमां, तो आपणे ध्यान राखवानुं के केन्द्र एटले संघ यादीनी अंदर केटला विषयोनो समावेश करवामां आवेलो छे। तो 97 विषयोनो समावेश करवामां आव्यो छे। तेनी अंदर कई कई बाबतों समावेश करवामां आवेलो छे कि संरक्षण, विदेशी बाबतों, अणुशास्त्र, नाणुं, वीमो बेंकिंग एटले के वीमा बेंकिंग, तार टपाल, रेलवे वगैरे क्षेत्रों समावेश करवामां आव्यो छे। हवे आगळ जोईए राज्य यादी। तो आनी अंदर 66 जेटला विषयों समावेश करवामां आव्यो छे। तेनी अंदर कायदो અને વ્યવસ્થા, શિક્ષણ, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ, કૃષિ, સિંચાઈ, આરોગ્ય, વ્યાપાર વાણિજ્ય જેવા વિષયોનો અને કે સેવાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। તો હવે જોઈએ આગળ સંયુક્ત યાદી। તો સંયુક્ત યાદીની અંદર પણ 47 જેટલા વિષયોનો સમાવેશ થયો છે। તેની અંદર દીવાની, ફોજદારી બાબતો એટલે કે કોર્ટનો જે माहिती कोर्ट होय एनी अंदर दीवानी अने फौजदारी बंने होय छे। तो एनी बाबतों लग्न, छूटाछेड़ा अने भरणपोषण, शिक्षण, आर्थिक आयोजन, वेपारी संघोनो पण समावेश करवामां आवेलो छे। हवे जे छेल्ले जे वध्यो शेष सत्ताओ, तो जे बाकीना जे विषयोनो समावेश ते शेष सत्ताओनी अंदर करवामां आवेलो छे। जे विषयों माटे सत्तानी वहेंचणी न थई होय तेवा विषयों
આ શેષ સત્તાની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. તો તેની અંદર કયા વિષયનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો તો આપણે ટૂંકમાં જોઈએ તો તેની અંદર આબકારી, જકાત, આયાત નિકાસ, આવકવેરા, વધુ આવકવેરા આપતા કરવેરા કેન્દ્રને ફાળવવામાં આવ્યા છે. વેચાણ વેરો, મનોરંજન વેરો, મહેસૂલ, શિક્ષણ વેરો જેવી ઓછી આવક ધરાવતા સાધનો રાજ્યોને ફાળવવામાં આવ્યા છે. રાજ્યોએ કેન્દ્ર પાસેથી ગ્રાન્ટ સ્વરૂપે આર્થિક સહાયોના આધાર રાખવો પડતો હોય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ આપણે કટોકટી વેળા એકતંત્રી વ્યવસ્થા. તો એની અંદર જોઈએ સમગ્ર દેશમાં કે કોઈ રાજ્યમાં કેટલીક ચોક્કસ પરિસ્થિતિ સર્જાય ત્યારે કટોકટી જાહેર કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ત્યારે એની અંદર રાજકીય કટોકટી, બંધારણીય કટોકટી અને નાણાકીય કટોકટીની અહીંયા જોગવાઈ કરવામાં આવી, એટલે કે એની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે. હવે આગળ જોઈએ આપણે દ્વિગૃહી પ્રથા. તો ભારતમાં સંસદીય પદ્ધતિથીની સરકાર છે. તેની અંદર લોકસભા એટલે કે ઉપલું ગૃહ, રાજ્યસભા એટલે નીચલું ગૃહ, એમ બે ગૃહની બનેલી છે, એટલે આપણે દ્વિગૃહી પ્રથા કહેવામાં આવે છે. 7મું જોઈએ સ્વતંત્ર, નિષ્પક્ષ અને એકીકૃત ન્યાયતંત્ર. આપણા બંધારણની અંદર અહીંયા સ્વતંત્ર, નિષ્પક્ષ, એકીકૃત ન્યાયતંત્રની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તો સમગ્ર દેશ માટે સળંગ, સ્વતંત્ર, નિષ્પક્ષ અને એકીસૂત્રી ન્યાયતંત્રની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. હવે 8મા નંબરનો જોઈએ આપણે મુદ્દો બંધારણમાં સુધારો. તો બંધારણમાં સુધારાની અંદર તો ભારતનું બંધારણ છે સુપરિવર્તનશીલ છે. સુપરિવર્તનશીલ એટલે કે તેની અંદર સમયાનુસાર કોઈ પણ જ્યારે બંધારણની અંદર એની અંદર કલમની અંદર અને સુધારા કરવામાં આવતા હોય છે, એટલા માટે બંધારણને આપણે સુપરિવર્તનશીલ કહેવામાં આવે છે. તેની અંદર અમુક સંજોગોને ધ્યાનમાં લઈ અને ફેરફાર કરવામાં આવતો હોય છે. તો આ કલમો એની અંદર 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે. તો પહેલી કલમ છે કે અમુક જોગવાઈઓમાં સંસદના હાજર અને મત આપતા સભ્યોની સાદી બહુમતીથી સુધારો કરી શકાય છે. તો બીજું જોઈએ તો અમુક જોગવાઈઓના સંસદના બંને ગૃહોની જ્યારે કુલ સભ્ય સંખ્યાની બહુમતીથી હાજર હોય તેમજ મત આપતા સભ્યો એટલે કે 2/3 સભ્યો સ્પષ્ટ બહુમતીથી ફેરફાર થઈ શકે છે. ત્રીજી કલમની અંદર તો બંધારણના જે અમુક ભાગમાં સુધારો કરવા માટે સંસદના બંને ગૃહોની કુલ સભ્ય સંખ્યાની બહુમતીથી તેમજ હાજર અને મત આપતા સભ્યોની 2/3 બહુમતીથી ઉપરાંત અડધા કરતાં વધુ ઘટક રાજ્યોની વિધાનસભા ગૃહોની મંજૂરી જરૂરી છે. ત્યારે આ 3 બાબતોને ધ્યાનમાં લઈ અને બંધારણમાં સુધારા વધારા થતા હોય છે, એટલા માટે એને સુપરિવર્તનશીલ કહેવામાં આવે છે. હવે જોઈએ આપણે સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકાર. બંધારણની અંદર દરેક નાગરિકને એટલે કે 18 વર્ષ કે તેથી વધુ વયના તમામ નાગરિકોને કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ, કોઈ પણ જ્ઞાતિ, જાતિ, આર્થિક રીતે કોઈ ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી અને એ વ્યક્તિ તે પોતાનો જે મતદાન કરી શકે છે, એનો અધિકાર છે દરેક નાગરિકનો. એટલે કે ભારતના બંધારણમાં 18 વર્ષની ઉંમરના તમામ નાગરિકોને કોઈ પણ જાતના ધર્મ, જાતિ, શિક્ષણ, લિંગ, આવક, કોમ, મિલકત કે જન્મસ્થાન જેવા કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ મુક્ત રીતે દરેક નાગરિકને સમાન મતાધિકાર આપવો એ ખરેખર પ્રગતિશીલ અને હિંમતભર્યું આપણું બંધારણનું પગલું છે. મતાધિકારને કારણે લોકશાહીમાં પ્રત્યેક નાગરિકને ચૂંટણી સમયે પોતાની પસંદગીના ઉમેદવારને મત આપીને ચૂંટવાનો અધિકાર મળે છે. ચૂંટણીઓમાં યુવા મતદારોની ઉત્તરોત્તર વધતી સંખ્યા, સજાગતા, ઉમળકો, મતદાન જાગૃતિના કારણે મતદાનનું વધેલું પ્રમાણ, આમ રાજકીય ક્ષેત્રે યુવાનોની સક્રિયતા
એ લોકશાહીની પરિપક્વતા અને સફળતાની નિશાની છે. આગળના મુદ્દા ઉપર જોઈએ, ધર્મનિરપેક્ષતા એટલે કે બિન સાંપ્રદાયિકતા. તે આગળના આપણે ભાગની અંદર પણ જોયું બિન સાંપ્રદાયિકતા, અહીંયા પણ આપેલું છે તો આપણે જોઈએ. તો બિન સાંપ્રદાયિકતા એટલે એની અંદર કોઈ પણ ધર્મ કે સંપ્રદાયને કે રાજકીય માન્યતાના ના આપવી, એટલે કે કોઈ પણ ધર્મ નિરપેક્ષ એટલે કે કોઈ પણ સરકાર છે તે કોઈ પણ ધર્મને ટેકો આપી શકશે નહીં. એટલે કે બધા સરખા, દરેક ધર્મો પોતાના રીતે સરખા અને દેશ માટે પણ સરખા અને સરકારને પણ તે બધા જ ધર્મો સરખા, એટલે એની અંદર કોઈ પણને ટેકો આપી શકશે નહીં. ભારતના કોઈ પણ નાગરિકને ધર્મ પાલન પ્રચાર પ્રસાર કરવાની પણ સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે. એટલે કે દરેક ભારત દેશના દરેક નાગરિકને પોતાના ધર્મ પાળવાની, પોતાના પૂજા વિધિ કીર્તન જે કરવાની એ વિધિ હોય એમને અહીંયા છૂટછાટ આપવામાં આવેલી છે. ભારત જે એક એવો દેશ છે કે એની અંદર સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આપણને જોવા મળે છે. કારણ કે બીજા દેશોની સરખામણીમાં ભારત દેશ શાંતિ પ્રધાન દેશ પણ આપણે કહી શકાય. એટલે કે બિન સાંપ્રદાયિકતા આપણો દેશ છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ અદાલતની સમીક્ષા. અદાલતની સમીક્ષા બંધારણનું વિશિષ્ટ લક્ષણ છે. સંસદની સર્વોપરિતાને અવગણ્યા વિના રાજ્ય વહીવટ અંગેની કોઈપણ બાબતની અદાલતી સમીક્ષા કરવાના જે સિદ્ધાંતોનો અહીંયા બંધારણ સ્વીકાર કર્યો છે. ભારતની સંસદ કે રાજ્યોની વિધાનસભાઓએ ઘડેલા કાયદાઓ, બહાર પાડેલા આદેશો, વટહુકમો, અદાલતી ચુકાદાઓ કે બંધારણીય સુધારાની અદાલતી સમીક્ષા કરવાની સત્તા સર્વોચ્ચ અદાલતને આપવામાં આવી છે. હવે આપણે જોઈએ મૂળભૂત હકો અને ફરજો. ભારતના લોકો એક સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રીય નાગરિક તરીકે ગૌરવપૂર્ણ જીવન જીવી શકે તે માટે બંધારણમાં મૂળભૂત હકો આપવામાં આવ્યા છે. સર્વાંગી વિકાસની સાથે રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે જરૂરી સ્વતંત્રતાની ખાતરી સાથે હકો અને ફરજો એ લોકશાહી સમાજની મહામૂલી મૂડી છે. એટલે કે ભારતના બંધારણમાં દરેક નાગરિકને પોતાના મૂળભૂત હકો આપવાના અને ફરજો પણ આપવામાં આવી છે. બંધારણીય ઇલાજોનો હક તથા 6 થી 14 વર્ષ સુધીના બાળકોને ફરજિયાત શિક્ષણનો હક બંધારણમાં આપવામાં આવ્યો છે. નાગરિકોના મૂળભૂત હકો અને ફરજો બંધારણમાં સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. હવે આગલા મુદ્દા ઉપર આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો. તો એની અંદર આપણે જોઈએ કે લોકોના રક્ષણ, સલામતીની સાથે કલ્યાણ સાધવાના જે પ્રયાસો તે રાજ્યને કરવાના હોય છે. રાજ્યોને નીતિ ઘડતરમાં અને રાજ્ય શાસનમાં રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો માર્ગદર્શન આપે છે. તેથી તે સિદ્ધાંતોને માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો કહેવામાં આવે છે. હવે આગળ જોઈએ પછાત વર્ગો અને આદિજાતિઓ માટેની જોગવાઈઓ. તો એની અંદર ભારતના બંધારણમાં પછાત વર્ગો તથા અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિઓના ઉત્કર્ષ માટે જરૂરી ભલામણો કરવા માટે પંચની નિમણૂક કરવાની જોગવાઈઓ છે. પંચે ભલામણો અનુસાર ધારાસભાઓ અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ એ સરકારી નોકરીઓ અને શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં પછાત વર્ગોની તેમની વસ્તીના ધોરણે અનામત બેઠકો ફાળવવામાં આવી છે. પછાત જાતિઓમાં બાળકોને શિક્ષણ માટે ફી માફી, શિષ્યવૃત્તિઓ અને અન્ય સવલતોનો લાભ, હકારાત્મક ભેદભાવનો કે રક્ષણાત્મક ભેદભાવની નીતિને ખાસ પ્રબંધ બંધારણમાં રાખવામાં આવ્યો છે. તો દરેક સમુદાય છે કે દરેક જાતિ છે એને પોતાના ઉત્કર્ષ અને પોતાના વિકાસ માટે એની અંદર એને ઘણી બધી જોગવાઈઓ કરવામાં આવેલી છે.
સરકારી નોકરીમાં, શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટે અનામત કોટાની અલગ બેઠકોની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી હોય છે. એમાં કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ રાખવામાં નથી આવતો. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે બંધારણની જે આપણે ચર્ચા કરી, બરાબર, તો આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાય વિશે આપણે હવે ચર્ચા હવે કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠના અંતે જે સ્વાધ્યાય છે તે આપણે વિષયની નોટમાં લખવાનું રહેશે. તે અહીંયા આપેલ છે. તેની અંદર જોડકા, એક બે વાક્યમાં જવાબ, ખાલી જગ્યા, નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી આપણે વિકલ્પ લખવાનો રહેશે, નીચેના વિધાનો સમજાવો અને છેલ્લે ટૂંકમાં જવાબ આપો. તે અંદર જે પ્રશ્નો જે આપેલા છે તે આપણે વિચારી સમજી અને આપણે જે પાઠમાંથી અભ્યાસ કરીને કે આ સ્ટડી મટીરિયલ આપણે વાંચીને પણ આપણે આ પ્રશ્નો પોતાની જાતે લખવાના રહેશે.